हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर ओडिया क्लास। आज ओडिया क्लास रे आमे आलोचना करिबा आम डीएससी पेपर 3 रे थिबा एक पद्य साहित्य जार नाम होची यात्रा संगीत। यात्रा संगीत पद्य साहित्यटीर लेखक होचंती वैकुंठनाथ पट्टनायक। तो चलंतु आज ओडिया क्लास रे आमे यात्रा संगीत पद्य साहित्य विषय संपूर्ण आलोचना करिबा। सांग माने आमे यात्रा संगीत पद्यांशटी आलोचना करिबा पूर्वरु प्रथमे देखिबा यात्रा संगीत पद्यांशटीर। तो प्रथमे आम देखा यात्रा संगीत पद्यांशटी पढ़ार उद्देश्य कौन रही। तो प्रथमे रही सबुज जुगर बारण्य साधक वैकुंठनाथ पट्टनायक एक बहु आदृत कविता हूँ यात्रा संगीत। संसिद यही यात्रा संगीत कवितार कवि आत्मिक अनुराग सहित रहस्यवादी चेतनार सार्थक प्रयोग घटी। साधारण जीवन ठार ऊर्ध्वर एक अतीन्द्रिय और अलौकिक जगत मध्य रही बोली एठारे कवि वैकुंठनाथ पट्टनायक लिखिछंती। ସେହି ଜଗତରେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ବାସ କରନ୍ତି ବୋଲି ସେ ହୃଦବୋଧ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମନକୁ ସେ ଦିଗକୁ ନିରନ୍ତର ସ୍ଥାପନ କଲେ ଅନନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ମିଳିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଶାନ୍ତି ରହେ ନାହିଁ। କବି ଭକ୍ତ ମହାବାହୁଙ୍କୁ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତାରେ। ଯେଉଁମାନେ ସେହି ମହାନ ଭାବନାର ସ୍ପର୍ଶରେ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ପରମ ଗତି ଲାଭ କରନ୍ତି ବୋଲି ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ନିହିତ ଏଭଳି ଗମ୍ଭୀର ଭାବେ ସମ୍ମିଳିତ କବିତା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। एतद्वारा मनरे चिर प्रशांति सृष्टि हो पार और जीवनर महत्व हो पार। तो निश्चित भाव में आम यात्रा संगीत पद्यांशटीर पढ़ार उद्देश्य आलोचना कले। यही यात्रा संगीत पद्यांशटी लेखक वैकुंठनाथ पट्टनायक एक अलौकिक जगत विषय वर्णना करिसंती। तो से विषय आम आलोचना करवा। नेक्स्ट आम देखा विषय प्रवेश अर्थात यात्रा संगीत पद्य साहित्यटीर विषय प्रवेश अर्थात यात्रा संगीत पद्य साहित्य विषय कौन रही आलोचना करवा। ओडिया सबुज जुगर धुरीण साधक वैकुंठनाथ पट्टनायक बहु भाव में आदृति लाभ करिथिबा एक कविताटी होउछि यात्रा संगीत। अर्थात यही यात्रा संगीत पद्यांशटी कवि वैकुंठनाथ पट्टनायक एक बहुचर्चित पद्यांश अटे। आध्यात्मिक रहस्यवाद को उपजीव्य करी कवि संसित कविताटी रचना करिसंती। अर्थात यही यात्रा संगीत पद्यांशटी रे आध्यात्मिकता रहस्यवाद गुणगुड़िक निहित अछि। वस्तुतः एही काल भारतीय कविता राज्य रे एही भली कविता रचना करिवार एक परंपरा सृष्टि होइथिला। अर्थात वैकुंठनाथ पट्टनायक समय रे ओडिया साहित्य क्षेत्र में आध्यात्मिक रहस्यवादी कविता सृष्टि करिवार आरंभ होइथिला। बंगला साहित्य विश्वकवि रवींद्रनाथ टैगोर तथा हिंदी साहित्य रे महादेवी वर्मा एही भली केतेक पुस्तक लिखिथिले। वैकुंठनाथ एही धारा को भित्ति करी आलोच्य कविता यात्रा संगीत लिखिछंती। यात्रा संगीत कविताटी 1931 मसीह रचित होता। यह इंपोर्टाट एग्जाम रे आसीपारे मध्य शॉर्ट क्वेश्चन रे जे यात्रा संगीत पद्यांशटी केउ मसीह रचना करा जायथिला। यार उत्तर हेबो 1931 मसीह यात्रा संगीत पद्यांशटी रचित होता। यह प्रथमे यात्रा संगीत नाम रे प्रकाशित होता। परवर्ती समय कौनसी कारणवशतः कवि यार शीर्षक को परिवर्तन पूर्वक शेष गीति नाम रे मध्य प्रकाश करिसेंती। अर्थात यही यात्रा संगीतटी को शेष गीति नाम रे यार नाम परिवर्तन करा जाइछि। तेणु केतेक संकलन यही कविता को यात्रा संगीत और केतेक शेष गीति बोली मध्य कहि थांती। तेबे यही कविताटी कवि वैकुंठनाथंकर अनेक ख्याति प्रदान करिछि। वर्तमान आमे यात्रा संगीतर पद्य साहित्यटी को आलोचना करिबा। पद्यांशटी को आमे पढ़िबा। यही यात्रा संगीतर पद्यांशटी मो मोर डिस्क्रिप्शन रो लिंक रे दे देबी एवं आमर टेलीग्राम चैनल रे मध्य यार पीडीएफ मिल जिवो। आपण मैंने जदि इच्छुक अच्छा ताहले आम टेलीग्राम चैनल रे जॉइन हो यात्रा संगीतर पीडीएफ टी को डाउनलोड करें। तो आरंभ करवा पद्यांश यात्रा संगीत। प्रथमे लिखा जाइछि जीवन पात्र मो भरिछि केते मते नदेले किछि बोली कहिबी किहे आउ जीवन प्रियतम रहिछि मो भरण तरणी मोर तब सागरे बहि जाऊ। यह रही प्रथम पाद। तापर अछि कूलर जनप्राणी केते मिलाओ आनी नयन पलकरे लुचाओ जानी जानी वृथा मु अभिमानी हृदय धरे टाणी मरत प्रवासी मु न जानी आने दाऊ। यार अर्थ आम नेक्स्ट आलोचना करवा। प्रथमे आम पद्यांशटी आलोचना करदेवा। तरणी मोर तब सागरे बहि जाऊ मानस हंस मु मानसे उड़ीजीवी मद से पथ हुड़ी भरमे अविरत अल्प तृषा क्षुधा लभी तुमर सुधा तृपत हेला तेबे लड़ ये मरत निज बासना जाले विकल विधृत तिमिर अज्ञान मिले कि अमृत छाड़ी भी दूरे जीवी पाराबारे भासी लंघी हिमगिरी जीवी गो बेल थाऊ तरणी मोर तब सागरे बहि जाऊ।
ଦେଇଛି ପ୍ରିୟ ପ୍ରାଣେ ଅମର ପ୍ରୀତି ଭରି, ମୋ ଶିଶୁ କ୍ରନ୍ଦନେ ଅମର ମୋର ଆଶା। ପ୍ରଭାତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖେଳାଇ ରୂପ ଢେଉ ବିକଳ କଣ୍ଠେ ମୋ, ଫୁଟାଇଛ ତ ଭାଷା। ଗାଇବି ବନ୍ଦୀ ମୁଁ ଚରଣ ବନ୍ଦନା, ସେ ଲାଗି ଏ ବୀଣାରେ ଦେଇଛି ମୂର୍ଚ୍ଛନା। ସେ ସୁଖ କରି ହେଲା ଲଗାଇଲି ମୁଁ ଖେଳା, ମିଳନ ମଧୁରାତି ପାହିଲା ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ। ମିଥ୍ୟା ବିପଣୀରେ ବଣିଜ ମରଣ ଯେ, ନଚେତି ତିଳେ ଯାହା କଲି ମୋ ମଣି ଯାଉ। ପୌଷ ତରୁ ମୁଁ ଗୋପଳିତ ମୋପତର, ନିଶାର ପରଶରେ ଝରିଛି ଅକାଳରେ। କାହିଁ ତ କେବେ ତିଳେ ଶୋଚନା ଖେଦ ମୋର, ମୋ ମଣି ମୋ ହୃଦୟ ସାଗର ଅତଳରେ। ପରାଣ କୁଞ୍ଜେ ମୋ ତାର ମୁରଲି ଧ୍ୱନି, ପରାଣ ପବନେ ମୋ ତା ଶୁଭ ଆଗମନୀ। ଜୀବନ ଦେବା ନେବା ଭିଆଣ ସବୁ ତାର, ସେ ମହାଦାନୀ ହସେ ପରାଣେ ଦେଖି ନାହୁଁ। ତା ପରଶେ ପୌଷ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଜୀବତରୁ ପଲ୍ଲବିତ ଆହା, ଶୋଚନା କବି ଆଉ। ଚାଲରେ ଚାଲ ମନ ନିତ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବନ, ଦେଖିବୁ ପ୍ରିୟ ରାସ ଅଦୂରେ ଗଲ କରେ। ଅଦୂର ପଥେ ଆଜି ମିଳନର, ତାର ସାଥେ ବିଜୟ ରଥେ ତୋର ଜୀବନର ଆଲୋକରେ। ଯାତ୍ରୀ ପଥ ତୋର ପଲକେ ହେବ ଶେଷ, ଶେଷରେ ସନ୍ଦେହ ସକଳ ତୋର କ୍ଲେଶ। ଧନ୍ୟ ହବୁ ଆଜି ପୁଣ୍ୟ ଦର୍ଶନେ, କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ପାପ ଦୁଷ୍କୃତିର ରାହୁ। ଜୀବନ ଦେବତା ମୋ ଜୀବନ ପଥେ ବିଜେ, ତରଣୀ ମୋର ତାର ସାଗରେ ବହିଯାଉ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର ଅର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଦ୍ୟାଂଶଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା କବିତାର ମର୍ମାର୍ଥ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାତ୍ରା ସଙ୍ଗୀତ ପଦ୍ୟଟିର ଆଲୋଚନା କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ପଦ୍ୟାଂଶ ବା କବିତାଟିର ଅର୍ଥକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଯାତ୍ରା ସଙ୍ଗୀତ ପଦ୍ୟାଂଶଟିର ମର୍ମାର୍ଥ କ'ଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାତ୍ରା ସଙ୍ଗୀତ କବିତାଟିର ସାର ଅଂଶଟି ବା ତା'ର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ତା'ର ଅର୍ଥଟି କ'ଣ। ତ ପ୍ରଥମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। କାବ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଯାତ୍ରା ସଙ୍ଗୀତ କବିତାଟି ଏକ ରହସ୍ୟବାଦୀ କବିତା ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଯାତ୍ରା ସଙ୍ଗୀତ କବିତାଟି କବି ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଏକ ରହସ୍ୟବାଦୀ କବିତା ଅଟେ। କବିଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ରୁକ୍ଷ ସାଧାରଣ ଧରଣୀର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଛି ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ଜଗତ। ଅର୍ଥାତ୍ କବି ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ପୃଥିବୀ ବ୍ୟତୀତ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ଜଗତ ରହିଛି, ଏହି ପୃଥିବୀର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜଗତ ରହିଛି ବୋଲି ଏଠାରେ କବି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେହି ଜଗତରେ ବିରାଜମାନ କରିଥିବା ସ୍ୱୟଂ ଜଗତର ସ୍ୱାମୀ ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ନିମିତ୍ତ କବି ସେହି ଅଦୃଶ୍ୟ କଳ୍ପ ଜଗତକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ କବି ସେହି ଅଦୃଶ୍ୟ ବା କଳ୍ପନୀୟ ଜଗତକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେହି ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଏକ ଆଧିଭୌତିକ ଯାତ୍ରା। ଅର୍ଥାତ୍ କବି ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଏକ ଆଧିଭୌତିକ ଯାତ୍ରା। ତା'ର ଏକ ଗୀତମୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ କବି ଏହାକୁ ଯାତ୍ରା ସଙ୍ଗୀତ ନାମରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯଦି ଏଠାରେ ଦେଖିବା ତ କାହିଁକି ପଦ୍ୟାଂଶଟିର ବା କବିତାଟିର ନାମ ଯାତ୍ରା ସଙ୍ଗୀତ ବୋଲି ଦିଆଯାଇଛି, ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଆମେ କହିପାରିବା କବି ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏକ ଅଲୌକିକ ଜଗତକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ଯାତ୍ରା ସଙ୍ଗୀତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଭାବର ତାରଲ୍ୟ ସଞ୍ଚିତ କବିତାଟିକୁ ବହୁଳ ଭାବେ ଆଦୃତ କରିଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। କବିତାରେ କବି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେହି ପରମ ସତ୍ତା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ରୂପକ ପାତ୍ରକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆଦ୍ୟ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ସେହି ଜୀବନର ପ୍ରିୟତମ ପରମ ପ୍ରଭୁ କବିଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାଂସାରିକ ଭ୍ରମକୁ ଦୂର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଅନନ୍ତ ସତ୍ତା ରୂପ ସାଗରରେ ଆପଣ ଜୀବନର ନୌକାକୁ ଅବାଧରେ ଭସାଇ ନେବା ପାଇଁ କବି ବିନମ୍ର ଆବେଦନ ବା ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସାଂସାରିକ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଅତର୍କିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଚ୍ଛେଦ କରି ଲୁଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସମୟର ସ୍ରୋତରେ। କବି ଏହି ମୋର ସଂସାରର ଅଧିବାସୀ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପର୍କକୁ ନାଇଁ ବୃଥା ଅଭିମାନ ମଧ୍ୟ ମନ ଭିତରେ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟକୁ ଜାଣି ନପାରି ସେହି ସମ୍ପର୍କିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଦାଉ ସାଧିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରିନାହାନ୍ତି। କବି ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟକୁ ହୃଦଙ୍ଗମ କରିବା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସଂସାରର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ମଧ୍ୟରେ ତଲ୍ଲୀନ ହୋଇ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ, ଯାହା ହେଉଛି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଓ ଅନିତ୍ୟ। ସେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମାନସ ଜଗତର ହଂସ ସ୍ୱରୂପ। ମାନସ ଜଗତରେ ରହିଥିବା ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଇଲାକାକୁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ସେ ବାସନା ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣାର କାମନାର ବିଚିତ୍ର ଜାଲ ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଆଦୌ ଶାନ୍ତି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଯେଉଁମାନେ କାମନାର ଜାଲ ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସଂସାରରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ପାଇନଥାନ୍ତି। ଏହା ବୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି।
ଅଜ୍ଞାନତାର ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଅମୃତର ସ୍ୱାଦ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରିହୁଏ। ତେଣୁ କବି ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ ନିଜର ସମୟ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ସେ ଏହି ସଂସାରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅନନ୍ତ ଆନନ୍ଦର ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲିଯିବେ ବୋଲି। ତେଣୁ ଏହି ପୁସ୍ତକଟିର ନାମ ବା ଏହି କବିତାଟିର ନାମ ଯାତ୍ରା ସଙ୍ଗୀତ ବୋଲି ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ପରମ କୃପା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ସେହି ପ୍ରିୟତମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି ଅମର ପ୍ରୀତି। ଶିଶୁ ଭଳି କ୍ରନ୍ଦନପୂର୍ବକ ତାଙ୍କଠାରେ ଅନୁଯୋଗ ରହିବା ହେତୁ କବିଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଆଶା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ସେ ସ୍ନିଗ୍ଧ ସକାଳରେ ତଥା ରମଣୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ତରଙ୍ଗ ଖେଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀରେ କବିଙ୍କ ବିକଳ କଣ୍ଠରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଫୁରିତ ହୋଇଛି ମଧୁର ଭାଷାର ସ୍ରୋତ। ଏକ ମୁଗ୍ଧ ସ୍ତାବକ ଭଳି କବି ତାଙ୍କର ହିଁ ବନ୍ଦନା ଗାନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏହା ହେଉଛି ଯାତ୍ରା ସଙ୍ଗୀତର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ପରମେଶ୍ୱର କବିଙ୍କ ବୀଣାରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସୁମଧୁର ମୂର୍ଚ୍ଛନା। କବି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର ସହିତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ଲୀଳାକୁ ହୃଦଙ୍ଗମ କରିନପାରି ସାଂସାରିକ ସୁଖ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପରିସମାପ୍ତି ହୋଇଯାଇଛି ମିଳନର। ମଧୁମୟ ରାତ୍ରି, ମିଥ୍ୟାର ବଜାରରେ ବଣିକର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ସେ ସେହିଭଳି ସାଂସାରିକ ମିଥ୍ୟାର ବଜାର ମଧ୍ୟକୁ ପଶିଯାଇ ଆପଣାର ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ରୂପକ ମଣିର ମୂଲ୍ୟ ନିରୂପଣ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ମନେ ହୋଇଛି ଯେ ମିଥ୍ୟା ମୋହ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ବିନିଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଏଠାରେ କବି କହୁଛନ୍ତି କବିଙ୍କ ଜୀବନ ସମାପ୍ତ ପ୍ରାୟ ହୋଇଆସିଲାଣି। ପୌଷ ମାସରେ ଯେମିତି ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଝଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଥୁଣ୍ଟା ହୋଇଯାଏ, ସେହିଭଳି କବିଙ୍କ ଜୀବନ ବୃକ୍ଷରୁ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଝଡ଼ି ଆୟୁଷ ରୂପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଲାଣି। ଗଭୀର ନୈରାଶ୍ୟର ସ୍ପର୍ଶରେ ହୁଏତ କେତେବେଳେ ଝଡ଼ିଯାଇଛି ଅନୁଭବ କରିପାରିନାହାନ୍ତି କବି। ଅର୍ଥାତ୍ କବିଙ୍କର ବୟସ ଏବଂ ଆୟୁଷ କେତେବେଳେ ସରିଯାଇଛି କବି ତାହା ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ମନସ୍ତାପ କରିନାହିଁ। ମାତ୍ର ହୃଦୟ ସାଗରରେ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ମଣି ରହିଛି। ଏବେ ତାହା ସେ ହୃଦଙ୍ଗମ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅନୁଭବର ସ୍ତରକୁ ଆସିଲା ବେଳେ କବିଙ୍କ ମନେ ହୋଇଛି ଯେ ଜୀବନର କୁଞ୍ଜ ଭିତରେ ରମଣୀୟ ସ୍ୱରେ ନିସ୍ୱନି ଉଠୁଛି ସେହି ପ୍ରେମର ପ୍ରେମମୟଙ୍କ ବଂଶୀଧ୍ୱନି। ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ପଦପାତରେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଆଗମନୀର ଶିରୋହଣ। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ତ ସବୁ ତାଙ୍କରି ଲୀଳା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ କବି କହିଛନ୍ତି, କବି ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ମଣିଷରେ ସବୁ ଲୀଳା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର। କାହାକୁ କେତେ ଦିଅନ୍ତି, କାହାଠାରୁ କେତେ ନିଅନ୍ତି, ସେ ହିଁ ମହାଦାନୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ପରମେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ମହାଦାନୀ। ତାଙ୍କର ଅମୃତମୟ ସ୍ପର୍ଶରେ ପୌଷ ମାସର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ପଲ୍ଲବିତ ହୋଇଯାଏ। ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ବୃକ୍ଷରେ ପତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଜୀବନକୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ କବି ଉଲ୍ଲାସିତ ହୋଇଉଠିଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଅନୁଶୋଚନା କରିବାର ସମୟ ନାହିଁ। ସେହି ନିତ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଚାଲିଯାଇ ଅଦୂର ଗୋଲକ ମାଧ୍ୟମରେ ନିତ୍ୟ ରାସସ୍ପନ୍ଦନ କରିବା ନିମିତ୍ତ କବି ମନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ଅଦୂର ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ମିଳନ ହେବ, ଜୀବନ ହୋଇଉଠିବ ଆଲୋକିତ। ଜୀବନର ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ, ଅନେକ ପରାଜୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ହୁଏତ ଚାଖି ହେବ ବିଜୟର ସ୍ୱାଦ ବୋଲି ଏଠାରେ କବି ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ହେ ମନରୂପକ ଅନନ୍ତ ପଥର ଯାତ୍ରୀ, ଆଜି ତୋର ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହେବ। ଜୀବନର ଯାହା ଯାହା ସନ୍ଦେହ ରହିଛି, ଯେଉଁ କ୍ଲେଶ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜୀବନରେ ରହିଛି, ଆଜି ସବୁ ସେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସବୁ ଦୁଃଖର ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ଆଜି ବୋଲି କବି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ପରମ କାରୁଣିକଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ଦର୍ଶନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଜୀବନର ସବୁ ଦୁଃଖ ସମାପ୍ତ, ସବୁ ପାପ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି। ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ ଦୁଷ୍କୃତି ରୂପକ ରାହୁ। କବି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଜୀବନର ଶେଷତମ ରାସ୍ତାରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜୀବନର ନୌକା ତାଙ୍କ ଦିଗକୁ ହିଁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି, ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅଶେଷ କରୁଣା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯାତ୍ରା ସଙ୍ଗୀତ କବିତାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ। କବିତାରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି କ'ଣ ରହିଛି, ଯାତ୍ରା ସଙ୍ଗୀତ କବିତାଟିରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି କ'ଣ ରହିଛି ତାହା ଦେଖିବା। କବି ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରାରମ୍ଭ କାଳରେ ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟକୁ ଉପଜୀବ୍ୟ କରି ସ୍ୱକୀୟ କବିତାଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସାଧାରଣତଃ ତାହା ଥିଲା ସେହି ଯୁଗର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଓଡ଼ିଆ ସବୁଜ କବିବୃନ୍ଦ କବିତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଏହି ଧର୍ମୀ ଅନେକ ଗୀତି କବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ ଚେତନାର ସ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ଏହି ସଂସାରର ସମଗ୍ର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି ପରମ କାରୁଣିକ ପରମେଶ୍ୱର। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ସଂସାରର ସବୁଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଭଗବାନଙ୍କ କରୁଣା ବିନା ମଣିଷର ଜୀବନ ଅସାର ଓ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଅଟେ। ସେ ଗମ୍ଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦର୍ଶନକୁ ଆଧାର କରି ସେ କବିତାଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେ କବିତା ମଧ୍ୟରୁ ଯାତ୍ରା ସଙ୍ଗୀତ କବିତାଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୂଲ୍ୟ ବହନ କରିଅଛି।
ଏହି ଯାତ୍ରା ସଙ୍ଗୀତ କବିତାରେ କବି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭବର ଶେଷତମ ସ୍ତରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛନ୍ତି। ତାହା ସ୍ୱତଃ ପାଠକ ହୃଦୟକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ସଂଶିତ କବିତାରେ କବିଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭବର କିଭଳି ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିଛି ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। କବିଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧି ଅନୁଯାୟୀ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ପରମାତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଆଧାର। ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସମସ୍ତ ଦିଗରୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କବି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ କବିଙ୍କ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅଭିଯୋଗ ବା ଦ୍ୱେଷ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ବୃଥା ଅଭିମାନରେ ତାଙ୍କ ମନ ବିଚଳିତ ହେଉନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ କବି ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଯାହା କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ବହୁତ। ବରଂ ସେହି ପରମ ପ୍ରଭୁ ଏହି ସଂସାରରେ କବିଙ୍କ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଭ୍ରମ ରହିଥିଲା ତାକୁ ଦୂର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପରିଚାଳିତ ସଂସାରର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝି ନ ପାରି କବି ଅନେକ ସଂଶୟରେ ବିକଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି କବି ଉତ୍ତମ ରୂପେ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ କେତେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶେଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ନିଜର ଅଜ୍ଞାନତା ଯୋଗୁଁ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରି ନାହାନ୍ତି, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ଦୁଃଖର କାରଣ ହୋଇଛି। ସେହି ଭ୍ରମକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପରେ କବି ଗାଇ ଉଠିଛନ୍ତି, ବୃଥା ମୁଁ ଅଭିମାନୀ ହୃଦୟ ଧରଇ ଟାଣି ମରତ ପ୍ରବାସୀ ମୁଁ, ନ ଜାଣି ଆଣେ ଦାଉ ତରଣୀ ମୋର ତବ ସାଗରେ ବହିଯାଉ। ଅର୍ଥାତ୍ କବି ଏଠାରେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେହି ମହିମାମୟ ଅନନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ସାଂସାରିକ ଜଗତରେ ନାହାନ୍ତି। ଏହି ଜଗତର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ କଳ୍ପନାର ଜଗତରେ ସେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ମାନସ ରୂପକ ହିଂସାକୁ ବା ମାନସ ରୂପକ ହଂସକୁ ସେ ଉଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଯେ ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ଓ ତାଙ୍କ ଅଶେଷ କରୁଣା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ତେଣୁ କବି ଆପଣାର ମାନସ ରୂପକ ହଂସକୁ ସେହି ଅନନ୍ତ ବିହାରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନେବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଉଠିଛନ୍ତି। ଏହି ସାଂସାରିକ କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ଅସାର କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ମନ ହୋଇଛି କବିଙ୍କୁ। କାରଣ ସଂସାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଆପଣାର କାମନା ରୂପକ ଜାଲରେ ଆପେ ଆପେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଅଜ୍ଞାନତାର ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ଆଦ୍ୟ ଅମୃତର ସ୍ୱାଦ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ। କବି ଯେତେବେଳେ ସେ କଥା ଜାଣିପାରନ୍ତି ସେହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଜଗତକୁ ଚାଲିଯିବାର ଅଦମ୍ୟ କାମନାରେ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ସମୁଦ୍ର ତଥା ବିରାଟ ଗିରିରାଜି ଭେଦ କରି ସେହି ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଜଗତରେ ପାଦ ସ୍ଥାପିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଉଠିଛି। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ତାହା ଲେଖାଯାଇଛି, ଛାଡ଼ିବି ଦୂରେ ଯିବି ପାରାବାରେ ଭାସିବି ଲଙ୍ଘି ହିମଗିରି, ଯିବିଗ ବେଳ ଥାଉଁ ତରଣୀ ମୋର ତବ ସାଗରେ ବହିଯାଉ। ଅର୍ଥାତ୍ କବିଙ୍କ ଅନୁଭବ ଅନୁଯାୟୀ ସେହି ମହାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସେହି ଅମୃତ ଆଶାର ଭଣ୍ଡାର। ସେହି ଅମର ପ୍ରୀତି ଅନୁଭବ ପୂର୍ବକ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ହୋଇଛି ପୁଲକିତ। ଏହି ସଂସାରର ସମସ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ କବି ତାଙ୍କର ବିମଳ ସ୍ପର୍ଶକୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମନ ବୀଣାରେ ତାନ ତୋଳି ଅହରହ ତାଙ୍କର ଚରଣ ବନ୍ଦନା କରିବା ପାଇଁ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇଉଠିଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଏହିଭଳି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମନେ ହୋଇଛି ଯେ ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମିଥ୍ୟା ଭ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ କାଳାତିପାତ କରୁଥିଲେ ବା ସମୟ ନିର୍ବାହନ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ମଣି ଥିଲା ତାକୁ ସେ ମିଥ୍ୟା ବିପଣୀରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ମୋହଭଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଛି ଆଜି। ପୌଷ ତରୁର ପତ୍ର ଭଳି ସମୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପଳିତ ପ୍ରାୟ। ଆଉ କିଛି କାଳ ପରେ ଏହି କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ଶରୀର ମିଳେଇଯିବ ଏହି ମାଟିରେ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରମ ସ୍ପର୍ଶ ଜୀବନର କୁଞ୍ଜରେ ବାଜି ଉଠିଛି ତାଙ୍କ କରୁଣାର ମଧୁର ମୁରଲୀ ଧ୍ୱନି। ସେହି ଚମତ୍କାର ଅନୁଭବକୁ କବି ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କବିତା ଯାତ୍ରା ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ଜୀବନେ ଦେବା ନେବା ଭିଆଣ ସବୁ ତାର, ସେ ମହାଦାନୀ ହସେ ପରାଣେ ଦେଖି ନାହୁଁ, ତା ପରସେ ପୌଷ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଜୀବତରୁ ପଲ୍ଲବିତ ଆହା ଶୋଚନା କିବା ଆଉ। ଏହିଭଳି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭବର ସୁମିଳନ ଆନନ୍ଦରେ କବିଙ୍କ ଚିତ୍ତ ହୋଇଉଠିଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ଚଞ୍ଚଳ ମନକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିତ୍ୟ ରାସସ୍ପନ୍ଦନ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭାବନା ଅନୁଯାୟୀ ଅଦୂରରେ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଜଗତରେ ଯେଉଁ ପରମ ପୁରୁଷ ପରମାତ୍ମା ବିଦ୍ୟମାନ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇପାରିଲେ ହିଁ ମିଳିବ ଜୀବନର ପରମ ଶାନ୍ତି। ସେହି ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଜୀବନର ଶେଷ ଯାତ୍ରା। ଯେତେବେଳେ ସେ ସେହି ଯାତ୍ରାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନର ଶେଷ ଯାତ୍ରାକୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଜୀବନର ସମସ୍ତ କ୍ଲେଶ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କବି ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଠାରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟମୟ ଦର୍ଶନରେ ଲାଘବ ହୋଇଯିବ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ପାପ ସମସ୍ତ ଦୁଷ୍କୃତି। ତାଙ୍କ ଚେତନା ଜଗତ ହୋଇଉଠିଛି ଈଶ୍ୱରମୟ। ସଂସାରର ଯାବତୀୟ ଭୋଗ ଲାଳସା ବିଦୂରିତ ହୋଇଯାଇଛି।
ସେହି ଅମୃତମୟଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରି ଆନନ୍ଦମୟ ପଥରେ ଆପଣାଙ୍କୁ ବିଲୀନ କରିଦେବା ପାଇଁ କବି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶେଷତମ ଯାତ୍ରା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭବର ଶୀର୍ଷତା ସଂସିତ କବିତାରେ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କରାଯାଇଛି। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କବିତାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଏଠାରେ କୁହାଯିବ। ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ ହେଲା ପଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଯାତ୍ରା ସଙ୍ଗୀତ। ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।